वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा श्रीधर्मनन्दनमहं विचिन्तये। आराध्यष्टदेव वड़ताल विहारी श्री हरिकृष्ण महाराज, श्री गोपीनाथजी महाराज देव ताबानो श्री स्वामीनारायण मंदिर पीपल मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव एवं गुणातीत शिबिर 15 उपक्रमे व्यासपीठारूढ़ स्नेही विद्वान शास्त्री स्वामी अचल स्वरूपदासजी स्वामी, आ मंदिरना प्रेरक निर्माता प्रभुपरायण पूज्य सद्गुरु श्री प्रभुचरणदासजी स्वामी, वड़ताल मैनेजिंग ट्रस्टी बोर्डना चेरमेन पूज्यपाद कोठारी श्री देवप्रकाशदासजी स्वामी, संप्रदायना मूर्धन्य विद्वान सद्गुरु श्रद्धेय शास्त्री स्वामी श्री माधवप्रियदासजी स्वामी, पूज्य भक्ति संभव स्वामी, पूज्य लक्ष्मी प्रसाद स्वामी वगैरह सौ अर्जुन पवारना संतो आ नूतन मंदिर निर्माण में भूमि थी लईने अत्यार सुधी जेमणे जेमणे सेवाओं करी छे एवा सौ सौभाग्यशाળી यजमान परिवार और भक्तजनों ने आम तो नवुं वर्ष शरू थई ज रह्युं छे एटले नवा वर्षने हार्दिक शुभकामनाओं साथे सौने भावथी जय स्वामीनारायण। मने एवुं जाणवा मळ्युं छे के पीपळना भक्तो खूब मजबूत अने संपन्न भक्तो छे, तो અહીંથી गोपीनाथजी महाराज ने संभळाय एवो अवाज तो आपणे करवो पड़शे। जय स्वामीनारायण। आ तमे अवाजनी गति वधारीने ए गोपीनाथजी महाराज प्रत्ये तमारी भावना छे। गोपीनाथजी महाराजनुं नाम पड़े ने तमारो अवाज वधी जाय छे। खरेखर स्वामी आप डायरेक्ट सभा में आव्या, हूँ अने देवस्वामी मंदिरे गया। आपणुं मन माने नहीं कि आ गामडानुं मंदिर छे कि हरि मंदिर छे, शिखरबंध मंदिर होय एवुं अद्भुत मंदिर पीपळ गामना आंगणे बन्युं छे। अने पीपळ गामना भक्तो ज्यारथी भगवान स्वामीनारायण आ धरती पर पधारा त्यारथी भाग्यशाળી छे ज, परंतु आजनी पेढ़ी माटे एवुं कहेवाय के संतोए मंदिर एवुं बनाव्युं छे स्वामी, मंदिरनी व्यवस्था, रहेवानी व्यवस्था, ठाकुरजीना रसोडानी व्यवस्था, संतोने रहेवुं होय तो एनुं अलग रसोडुं, बधी व्यवस्थाओ एवी करी छे के आज पछीना गोपीनाथजी महाराजना आंगणे थनारा प्रसंगोमां संतोने पीपळ रहेवा आववानुं मन थाय एवी अद्भुत व्यवस्थाओ करी छे। एटले पीपळना भक्तो मजबूत एम छे के संतो कायम रहे एवी व्यवस्था एडवांस में संतो पासे करावी। अगर गामडा गाममां केवुं होय, पहेला मंदिर थाय, पछी ठाकुरजीनी थाळनी व्यवस्थानुं एक नानुं रहोडुं थाय, पछी नाना मोटा बाथरूम पाणीनी व्यवस्था थाय, पछी बाळ युवक मंडळनी व्यवस्था थाय, अने छेल्ले वारो आवे બધું છોડી દીધું એનો વારો છેલ્લે જ હોય ને, છેલ્લે વારે સાધુનો આવે કે હવે સાધુઓ આવે છે, મહેનત કરે છે, તકલીફ પડે છે, કરો। પણ પીપળ ગામ એક એવું ગામ છે કે એમાં મંદિરની પ્રતિષ્ઠા સાથે જ બધી જ વ્યવસ્થા છે। એટલે ખરેખર આ મંદિરના નિર્માતા પૂજ્ય પ્રભુચરણ સ્વામી અને એમાં સેવા કરનાર સૌ દાતાઓને એકવાર જોરદાર તાળીઓના નાદથી વધાવીએ, વંદન કરીએ। એક વાત, ગામમાં મંદિરનું આવું નિર્માણ થાય એ આપણા સૌનું સૌભાગ્ય છે, પરંતુ એક વાત કહીશ
કે મંદિર નિર્માણ સંપન્ન થશે 20 તારીખે પરમ પૂજ્ય ધર્મ ધુરંધર 1008 આચાર્ય મહારાજશ્રીના વરદ હસ્તે પ્રતિષ્ઠા સંપન્ન થશે એટલે પ્રભુચરણ સ્વામીની જે જવાબદારી છે ને એ પૂર્ણ થશે. પછી જવાબદારી કોની શરૂ થશે? જય સ્વામિનારાયણ. પછી જવાબદારી કોની શરૂ થશે? પીપળ ગામના આબાલ વૃદ્ધ નાના મોટા બાયુ ભાઈઓ સૌ હરિભક્તોની કે પ્રતિષ્ઠા જ્યારથી થાય ત્યારથી આપણા જીવનમાં એક પણ સંધ્યા એવી ન થવી જોઈએ કે આપણે મંદિરમાં બિરાજતા હરિકૃષ્ણ મહારાજના દર્શન ના કર્યા હોય. એવું બધાએ અચૂક નિયમ રાખવું. આપણે વહેલા મોડા બહારગામ ગયા હોય ને વહેલા મોડા આવીએ ને તો તમે તો નસીબદાર છો. જતી વખતે ધજાના દર્શન થાય અને ગામમાં પ્રવેશ કરો ત્યારે પણ ધજાના દર્શન થાય. એવી ગામના નાકરૂપ ભૂમિ પસંદ કરી છે. એના માટે પણ પૂજ્ય પ્રભુચરણ સ્વામીને કોટી કોટી વંદન કરીએ. નહીતર કેવું થાય, સ્પેશિયલ જવાનું થાય તો હવે આપણે પાછા અલ્પબુદ્ધિ, એ પણ અલ્પબુદ્ધિ, તમે સમજી જાઓ છો એટલે મારે નથી બોલવું. આપણને એમ થાય કે હવે લેટ થશે, ક્યાં મંદિરે જવું. પણ મંદિરે ગામની બહાર નીકળો તોય મંદિરે થઈને જવાય, ગામની અંદર એન્ટ્રી લ્યો તો પણ મંદિરે થઈને જવાય. આજે કામ નાનું લાગે છે પણ આવતી પેઢી માટે આ સૌથી મોટું કામ છે. એ તમે પીપળવાસી ભક્તો ક્યારેય ભૂલતા નહીં. પૂજ્ય પ્રભુચરણ સ્વામીનું જીવન પ્રભુપરાયણ છે, ભજનાનંદી સંત છે. એમણે આ ગામ માટે આટલો પુરુષાર્થ કર્યો છે. ત્યારે આપ સૌને જે કથા ગંગા પ્રવાહ વહી રહ્યો છે એમાં કપિલ ગીતાની વાત આવી અને કપિલ ગીતાની વાતને ભગવાન સ્વામિનારાયણે પ્રથમના 54મા વચનામૃતમાં એન્ડોર્સ કરી. મહારાજે ભગવાન કપિલના મુખે દેવહૂતિ માતાને કહેલો શ્લોક ટાંકીને એમ કહ્યું કે ધર્મ ભક્તિ જ્ઞાન વૈરાગ્ય યુક્ત એવા જે સંત છે એ આપણા સૌના મોક્ષનું દ્વાર છે. જય સ્વામિનારાયણ. મકાન મોટું બનાવો તો દરવાજો મૂકો કે નહીં? તો દરવાજા વિને અંદર ના જવાય? જય સ્વામિનારાયણ. દરવાજા વિને અંદર જવાય? વણજુ કૂદતા શીખ્યા નથી એમ ને? પ્રવેશ દ્વાર એ કોઈ પણ મહેલ છે એનું એક પ્રવેશ દ્વાર હોય, ઘરનું પ્રવેશ દ્વાર હોય. એમ ભગવાન સ્વામિનારાયણ અને ભાગવતજી બંને એક મત થઈ, કપિલ ગીતા અને વચનામૃત એક મત થઈને એમ કહે છે પ્રસંગ મજરમ પાશ માત્મન કવયો વિદુઃ સ એવ સાધુ સુકૃતો મોક્ષ દ્વારમ અપાવ્રતમ. એટલે કે જ્યારે આવા સાધુને વિશે આપણને સ્નેહ થાય છે, આત્મીયતા થાય છે, ત્યારે આપણને અક્ષરધામ રૂપી મહેલનો મોક્ષરૂપી દરવાજો એ સંત મળ્યા બરાબર છે એવું માનજો. આવો હરિકૃષ્ણ મહારાજના શ્રીચરણોમાં પ્રાર્થના કરીશું. આપણા સૌના જીવનમાં સત્સંગ છે, વિશેષ સત્સંગ વૃદ્ધિ પામે. અને ખાસ કરીને પીપળ ગામના ભક્તોને કહું છું, તમે નસીબદાર છો ને નસીબદાર રહેશો. પણ સૌએ એક વાત સમજી રાખવાની જરૂર છે, જો મંદિરો અને સંતોની ગોષ્ઠી રહીને તો જ આવતી પેઢી આપણા હાથમાં છે. નહીતર જેની પાસે બહુ પૈસા છે અને બહુ ઝાઝા વૈભવ છે એના પરિવારના જનો શું કરે છે એ પરિવારના મોભી દિલ ખોલીને કોઈને કહી શકતા નથી. એ પ્રવાહ એ તરફ આપણી યુવા પેઢી જઈ રહી છે. પરંતુ ભગવાન સ્વામિનારાયણના સમયથી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કે કુસંગીના ફેલમાં સત્સંગીના રોટલા, એટલે ફેલ ફતુરથી દૂર રાખવાનું કામ આ મંદિર કરે છે, આ સાધુ કરે છે. તો આસપાસના ગામડાના તમામ ભક્તો એક વાત નોંધી લેજો કે આ જે સ્વામિનારાયણ ભગવાનના મંદિરો થાય છે, સ્વામિનારાયણ ભગવાનના સંતો ચરૈ વેતીનો નિયમ ગ્રહણ કરી, વૈદિક આચાર વિચાર ગ્રહણ કરી ફરે છે. એ
આલોકની દ્રષ્ટિએ આપણી આવતી પેઢી માટે છે અને અધ્યાત્મની દ્રષ્ટિએ આપણા આત્મકલ્યાણ માટે છે. એટલી વાત મનમાં દ્રઢ કરીશું. જય સ્વામિનારાયણ.